جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى وننظر ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إنا إليكم لمرسلون علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فيما يركبون وإن نشأ نغرقهم أو صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله لكفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون تطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم تضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمره ننكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا
سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa awladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna ya Allah fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghi wa min syarri kulli jaysin laka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna ya Allah bil afiyati was salamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li auladina wa syayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna ya Allah kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u 'indaka bi salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta qadhi hajatina ya Allah fa innahu la yaqdi hawaijana illa anta ya mughisa ghusna ya Allah ya mughisa ghusna ya Rahman ya mughisa ghusna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشوار والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamati as-shalah fa in tamma wa hasala fa in raquba fa'aqiba. Faqad qala al-muallif rahimahullahu taala qala bermula rukun sembahyang yang wajib adalah kita kenal atau yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari. Itu ada 13 perkara. Baik laki-laki ataupun perempuan dari kalangan orang yang muslim yang sudah akil balik itu wajib mengetahui tentang adalah rukun sembahyang yang wajib kita laksanakan itu adalah 5 kali seharian semalaman. Terkandung di dalamnya itu adalah 13 perkara. Jadi setiap di dalam orang yang sholat itu wajib kita mengetahui adalah rukun yang terletak di dalam sembahyang. Arti rukun itu bahasa kita di dalam saat kita melaksanakan. Itu rukun ngarannya. Kalau syarat itu sebelum kita melaksanakan. Jadi wajib kita mengetahui rukunnya itu dulu, wajib kita mengetahui. I'lam ketahuilah oleh kamu, wajib bagi orang yang sholat itu mengetahui adalah rukun yang 13. Jadi rukun sembahyang itu ada 13. Yang pertama adalah berdiri betul. Arti di dalam berdiri betul itu atas kadar kekuasaan bagi orang yang
berdiri itu tadi. Jadi orang yang berdiri kayak apa berdirinya? Kan manusia ini kadang mungkin sempurna berataan, ada nang kada sempurna. Termasuk daripada orang yang kada mempunyai kaki itu. Kan kalau orang kada mempunyai batis itu lain pada orang yang sempurna. Maka oleh itulah kesempurnaan di dalam berdiri betul artinya berdiri nang bujur-bujur berdiri. Nah, kayak apa kita berdiri nang bujur-bujur tegaknya kita berdiri. Bagi orang nang kuasa, bagi orang nang sihat, wajib mereka itu meluruskan dari badannya semua dari anggotanya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi berdiri betul itu bahasa kitanya meluruskan dalam kita berdiri. Lurus itu artinya kayak apa keadaan kita berdiri itu. Nah, kayak bagi orang nang sihat itu kan tegak bahasa kitanya. Maka mengarahkanlah semua anggota itu ke arah kiblat. Pertama muka, dua tangannya, dua kakinya, dan adalah arah dada ala mengkibahi atas dua bahunya. Itu wajib kita arahkan ke arah kiblat. Maka apabila membelakangi urusan kiblat daripada sebahagian anggota, berarti itu kada sempurna di dalam berdiri betulnya itu. Jadi orang berdiri betul itu bujur-bujur berdiri bahasa kitanya. Jadi ditahan dulu semua anggota itu jangan sampai bahasa kitanya bergerak sesuatu yang lain. Nah, kalau istilah urusan bebacaan akan kita sunnah. Sebelum kita melakukan takbiratul ihram itu disunnahkan kita dulu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dulu pertama. Kemudian disunnahkan lagi kita membaca yaitu adalah dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ia membaca adalah qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas sampai habis. Barang siapa membaca hal yang demikian itu, maka dipeliharalah daripada sembahyangnya. Jadi amun kita membaca itu, dipelihara oleh Allah sembahyangnya. Maklum orang yang sembahyang itu terkadang-kadang mulutnya baca Fatihah, tapi hatinya kemana-mana kayak itu. Nah, itu banyak membaca ayat, hatinya kemana-mana kayak itu. Nah, itu tergoda ngarannya. Orang yang sholat itu semata-mata menghadap ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawajjah itu berhadaplah aku jar. Biwajihillahi ta'ala dengan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina ma tuwallu fasamma wajah Allah. Di mana ikam berhadap, disitulah Allah Ta'ala ada. Apalagi kita saat akan melaksanakan sholat. Sholat itu mi'rajul muslimin. Artinya mi'rajnya orang muslim. Karena penerimaan sholat ketika Nabi mi'raj. Ketika Nabi naik ke atas langit itu. Jadi kita mengangkatkan suatu takbir itu seakan-akan kita naik ke atas menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa kita zihnun ala qalbi. Bahasa kitanya perasaan di dalam diri kita. Ketika kita mengangkat takbir itu seakan-akan kita naik ke atas dan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nang bersifat jad wajibal wujud, jad nang wajib ada. Dimanapun kita berada di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Ini keimanan dan keyakinan kita pada saat kita hendak melaksanakan adalah sholat. Nah, jadi itulah nang bujur bahasa kita berdiri betul. Kenapa jadi hal yang demikian berulang-ulang adalah hukum ilmu syariat ini disampaikan oleh pengarang-pengarang kita, para ulama-ulama kita itu. Karena mana aja? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal karena nang dihisap, nang dihitung, nang diperiksa oleh Allah kena tentang salat kita. Faija pasadat amalokulloh. Amunnya rusak, sembahyang kita rusak semuaan amal ibadah kita. Amunnya baik semua amal ibadah kita. Disinilah nang bahwa ulama-ulama kita itu selalu berulang-ulang menyampaikan tentang adalah perkara sholat. Kalau kita ucapkan sembahyang itu ada agak sedikit kasar kita. Tasabuh itu bahasa kitanya tasarupah. Tasarupah lawan mana kan Buddha itu di sembahyangnya.
Kristen ada juga sembahyangnya, Protestan ada juga sembahyangnya, Hindu ada juga sembahyangnya. Jadi menurut kita tuh sembahyang seakan-akan kita tasabuh, bahasa kita serupa lawan orang-orang lain. Jadi nang bujurnya itu kita melaksanakan adalah sembahyang itu disebutkan adalah sholat. Arti sholat itu suci dan bersih baik pun zahir kita ataupun batin kita. Itu makna sholat itu. Jadi sholat itu yang paling istimewa disebut di dalam perkara kita melaksanakan adalah sembahyang itu. Maka oleh itulah sembahyang itu yang paling hampir kepada Allah. Semua amal ibadah itu ialah sembahyang. Makanya sebelum kita sembahyang itu hakikat dan etikat kita itu dimantapkan Nabi dahulu. Hakikat kita semata-mata kita melaksanakan perintah Allah. Itu hakikat kita melaksanakan sembahyang itu. Kemudian kita semata-mata berhadap kepada Allah atas menunaikan perintahnya. Saat kita melaksanakan berdiri betul itu, nah pandangan kita kadadanan lain, kadadanan lain hanya memandang billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, wa ilallah kepada Allah. Artinya kadada pandangan ke sesuatu yang lain. Kita pandang pangjar tawing. Ingat kita utang itu kan ciptaan Allah juga, cuma perantara manusia aja. Tapi itu ciptaan Allah juga. Nah kayak itu. Karena barang suatu barangnya ada, pasti ada yang mengadakan. Setiap barang yang ada itu kan pasti ada yang mengadakan. Siapa lagi kalau kada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat dan etika itu bahasa kitanya, jangan kita sekolah seperti adalah tika. Kan tika itu bila mengambil bula, diambil bulanya dua, ini bula diambil bulanya disambat. Nah jadi nang kita sudah tuhani, kalau nangaran sudah tahu, sudah mengerti bahasa kitanya, sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Walaupun di dalam suatu itu adalah melewati syariat, perantara aja kita. Melihat kita apa aja nang kita lihat, melihat pohon, melihat banyak rumah, melihat jalanan, melihat kerikil batu nih. Maka kata Imam Ahmad Al-Ghazali itu, Jarsidin, aku nih sangat rindu. Ra'aitu khiyalal ziri akbaru irbatan liman huwa fil ilmil hakikati raki. Aku Jarsidin melihat satu bayang-bayang itu sangat rindu bagi aku. Tapi bagi orang yang mempunyai ilmu hakikat. Nah, jadi orang memandang ke suatu kepada barang yang ada, karena Allah itu bersifat fa'alul lima yurid. Allah itu memperbuat sesuatu barang yang kehendaki. Jadi barang sesuatu yang ada itu dikehendaki oleh Allah adanya. Maka justru itu ada sesuatu yang dikehendaki oleh tidak bisa akan jadi. Apanya aja tuh? Nah, apanya aja Allah kada menghendaki, kada bisa akan jadi. Tapi kalau Allah menghendaki, nah kada mungkin pun bisa akan jadi. Jadi kita berdiri betul itu pandangan kita kada satu lain, hanya memandang kepada kudrat dan iradat Allah. Kudrat artinya kekuasaan Allah, iradat itu kehendak Allah. Nang kita berdiri dan kita melaksanakan sesuatu nang salat tadi, dalam berdiri betul itu pandangan kita semata-mata hanya kepada Allah. Maka oleh itulah orang yang sembahyang tuh berucap nang lain daripada ucapan sesuatu barang diperintahkan di dalam salat itu hukumnya batal. Nah, kenapa sebabnya jar? Nah, maka itu kan sembahyang itu dimulai dari rukun qauli, fi'li, qalbi. Rukun qauli itu bacaan. Nang disuruh membaca itu apa dahulu? Nang pertama takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu kan kita disuruh untuk ingat. Nah, pernah diingatakan? Nah, qasad, ta'rud, dan ta'yin. Qasad, sahajaku sembahyang. Qasad itu ngarannya. Nah, ta'rud mendatangkan. Sahajaku sembahyang apa? Umpama sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang isya. Nah, sahajaku sembahyang fardu isya. Nah, qasad, ta'rud itu ngarannya. Ta'yin kita nyatakan. Nah, kita nyatakan. Sembahyangku ini fardu kah, sunat kah, berapa rakaat? Nah, itu kita ta'yinakan, kita ucapakan dan kita sambat bahasa kitanya. Di mana kita menyambat di dalam adalah rukun qalbi kita, yakni di hati kita. Nang sahajaku sembahyang umpamanya fardu maghrib nih.
fardu maghrib 3 rakaat, nah tunai karena Allah Ta'ala. Itu wajib menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i. Nah, itu wajib kita nyatakan di dalam hati kita. Nang sahajako tadi. Sahajako sembahyang fardu maghrib 3 rakaat umpamanya nih. Nah, kita menjadi makmum lillahi ta'ala. Amun imaman menjadi imam karena Allah Ta'ala. Di hati kita, nang di dalam kita mengucapkan Allahu Akbar. Mulai alif Allah sampai barra. Allahu Akbar. Berapa jalawasnya itu? Membaca, nah itu 3 alif setengah. 3 alif setengah itu 7 harakat. Lawas. Allahu Akbar. Nah, lawas lah. Saat ya kita membuat sahajaku sembahyang fardu maghrib umpamanya nih maghrib sembahyang nih. Sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah, kayak itu. Nah, sunnah kita membuat marah kiblat. Sahajaku sembahyang fardu maghrib. Nah, menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Amun kita sorangan, amun kita makmum jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu wajib kita buat di dalam hati kita. Amun kada sampai lagi kita membuat itu, wajib bahasa. Karena itu hukum niat. Nah, niat itu wajib bagi kita. Nah, ini pertama itu berdiri betul. Jadi berdiri betul itu pandangan kita hanya semata-mata kita memandang kepada sesuatu barang yang ada. Kita melihat satu barang yang ada itu, ingat kita, nang maha ada itu hanya Allah. Nang maha ada kan sesuatu barang yang aku lihat dan aku pandang atau aku dengar itu adalah dari wujud daripada kudrat dan iradat Allah. Jadi kita sembahyang itu semata-mata memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sembahyang itu aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sembahyang itu semata-mata mengingat aku. Nah, jadi kita sembahyang itu semata-mata kita mengingat Allah. Mulai awal kan rukun kaulinya nih mengucapkan nama Allah. Allahu Akbar. Limbah itu kita kan membaca Fatihah. Kita kalau rajin biasa. Nah, jadi maulah kita kada ingat lawan Allah. Pasti ingat. Tapi kenapa aku bisa ingat kepada nang lain? Nah, justru itulah nang lalu kita menurut imam-imam kita, menurut para ulama kita, supaya jangan sampai kita digoda oleh iblis dan setan itu, ya disuruh kita mengucap istighfar dahulu. Baca syahadat, kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Amun kita membaca itu niscaya dihilangkan was-was kita. Jadi iblis dan setan itu kadang-kadang menggoda kita. Kadang-kadang was-was kita. Iya, nang akhirnya kita sembahyang itu ajar aku tadi 2 rakaat ke 3 rakaat kejar. Nih, hati tak kemana? Hati kita nih. Itu memang dalam manusia sholat tuh pasti ada kayak itu. Nah, maka justru itulah ini kita jakai barang nih biamin kun tahu. Bebisaan kita melapasakan aja nang kayak apa. Nah, maunya ada di hadapan, ada kita pandang apa. Nah, kita ingat ini adalah Allah memandangkan aku karena Allah bersifat basar. Nang maha melihat itu hanya Allah, aku ini dilihatkan. Lalu kita mendengar umpamanya karena sembahyang di hadapan TV itu hidup. Pas banyak nang lagunya nih yang paling dikatujui nih. Nah, mendalik tadi lawan TV nih. Apa kita ingat bahwa Allah tuh nang bersifat sama. Allah nang maha mendengar, aku ini didengarkan. No. Jadi kita mendengar apakah itu tetap kita ingat kepada Allah. Kadang mengingat lagi kepada sesuatu yang dinyanyikan orang di TV tadi. Itu bahasa kita yang membulikakan orang. Dia kayak ibarat permainan itu ya orang main kuntau. Kan orang main kuntau itu bisa melapasakan. Nah, kayak itu sama juga kita menghadap kepada Allah itu macam-macam godaan rayuan ini. Makanya kita kan disuruh sembahyang itu nang pertama dulu wajib mensucikan zahirnya dulu, ya kita wajib wudu. Wajib kita membersihkan batin kita. Batin kita teh yang kita ingat kepada Allah dalam melaksanakan kita adalah wudu itu. Artinya bersih hati kita semata-mata itu bahasa kitanya menunaikan perintah Allah. Itu kan dalam orang nang
melaksanakan wudu itu. Supaya wudu kita itu diterima Allah, diampuni dari dosa kita. Berapa titikan daripada suatu air wudu yang kita basuh itu, Jar, itu nang guguran itu ialah dosa kita. Nang makanya kada boleh kita sapu. Mbah kita berwudu tuh, kada boleh kita sapu, makruh. Terkecuali, Jar, nah bersangatan dingin. Nah, amun kada kita sapu, liwat kada sawada kawa kita mak takbir ini menggetar, kedinginan. Boleh kita menyapu. Tapi amunnya kada ada apa-apa lalu kita sapu itu makruh. Nah, makruh. Nah, apalagi lawan anduk. Maginya nila anduk tuh nah itu makruh. Sayang. Sayyidina Umar radhiyallahu an setelah berudu, Sayyidina Umar membasuh aja kita menyapu. Ya Umar, janganlah ikam sapu. Yang titikan itu Umar adalah daripada dosa-dosa ikan. Menikam sapu kada lagi titikannya marai. Nah, itu ditagur oleh Rasulullah itu. Jadi nang titikan biar aja kita bawa betitikan tuh kada apa itu daripada dosa kita. Jadi pandangan itu adalah tidak lain takluknya kepada adalah wujud Allah. Jadi sehingga mulai baudu sampai kita memakai pakaian itu menurut Imam Ahmad Al-Busiri, ujian Imam Ahmad Al-Busiri bahwa orang sembahyang itu memakai pakaian itu seakan-akan kita itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita memakai sesuatu pakaian yang menutup aurat untuk menghadap kepada Allah sebagai adab. Nah, jadi hakikat kita Jasidin, maka ketika kita memakai daripada baju itu menutupi daripada aurat atas perintah Allah dan kita menghadap adalah menghadap hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Nah, maka amun kita memakai itu, nah dengan niat dan hakikat kita nang kaya itu, berarti kita tuh semata-mata artinya yang disebutkan oleh apa? Oleh Imam Ahmad Ad-Dasuki itu billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Nah, di sini kan ya jurang duduknya kita kadada. Nah, kita hilangkan daripada perasaan wujud kita nampakkan wujud Allah yang ada bagi kita. Nah, sehingga pandangan kita tidak ada lain dan tidak ada bukan, hanya semata-mata adalah Allah yang memberikan kekuasaan kepada kita. Nah, itu berdiri betul kita. Makanya kada sembarangan kita sembahyang itu. Berdiri bujur-bujur dulu, lihati muka kanan kiri, kalau perlu perasakan di belakang, di atas dan di bawah. Karena kita khawatir waktu sholat itu karena kita kada beli lihat bahasa kitanya sesuatu ada yang mendatang. Timbul ada ular melancar padanya. Nah, karena tadi kita kada melihat, kada kita lihati, amun kita lihati kan ada ular, nah kada jadi dulu kita angkat takbir, akan memburu ular dulu jangan mau apa mengganggu lawan sembahyang kita barangnya apa macam-macamnya itu. Nah, itu nang jadi kita disunahkan pandang ke muka, pandang kanan dan kiri, pandang atas dan bawah, pandang di belakang dengan perasaan kita. Amunnya ada sesuatu itu lebih baik itu dulu kita singkirkan. Banyak apa ada yang kurang nyaman nih. Sehingga kita bila sembahyang keingatan itu umpamanya. Nah, maka oleh itulah kita singkirkan itu dulu. Nah, maka disinilah ada kan di dalam I'anatut Talibin itu sebelum sembahyang tuh sudah sembahyang Wah, ini nang orang banyak nih makanya. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Nah, ada orang tuh kan ada ilatnya, ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Nah, contoh kayak ini. Umpamanya kita menjamur. Ini contohnya. Pak menjamur kita. Asik sudah menjamur nih. Wah, sampai zuhur. Oh, sampai zuhur orang ajan. Lihati dulu. Oh, ini bahasa kitanya hujan kah kada hari ini. Nah, hari pindah mandung. Pindah hendak hujan. Oh, jadi kita nih aku sembahyang ini bahaya nih. Bisa 1/2 sembahyang hujan mendarat, dia bisa meninggalkan ini. Nah, kayak apa? Disitulah yang kita disunnahkan untuk berniat. Nah, sahaja aku kan sembahyang pada awal waktunya. Nah, kita sempurnakan dulu.
benih kita tadi kita sempurnakan. Nah, selama kita menyempurnakan tuh hukum sembahyang dah kita tuh. Karena ada dah nih niat. Selesai kita sempurnakan, kita tukupi dan sebagainya, lalu kita mendirikan sholat. Nah, di situ pertama ya kita mendapat dulu awal daripada waktunya, mendapat pahala awal waktu, padahal kita sembahyang itu sudah perak akhir waktu. Sudah habis waktunya Nah, bisa walaupun habis waktunya. Nah, itu habis waktunya kita sembahyang kodaan itu tetap pahalanya kita di awal waktu. Nah, maka itu sudah ada nih niat tadi. Nah, itu kan kita khawatir kayak itu, Pak Arifin rupanya. Biar aja ginjar. Satu yang sembahyang ke Bapak, penting sembahyang dulu. Woi, ini orang nangka anuan nih. Pak, bau do, Pak angkat takbir, baca Fatihah. Urgum jar ari, rao jar. Nah, ini terganggu nih. Nah, ini teguyang nih pasti dah. Nah, ajar maka sudah seharian aku jamur Pak karing sudah menjar. Nah, itu bisa berbatal sembahyang kurang-kurang. Nah, makanya itu sempurnakan dan Nabi sesuatu barang nang apa mengganggu lawan adalah kita sholat itu. Sempurnakan apa sih kita selesaikan dulu. Nah, itu. Jadi tapi letakkan niat. Itu menurut imam kita ada Imam Syafi'i. Nah, letakkan niat dulu kita. Nah, saja kok sembahyang pada awal waktunya di hati kita. Sama juga kita di perumahan toh. Nah, di perumahan itu kan orang ini punya tanam. Nah, bertanam nih lah. Pas sampai zuhur, maka benih tersungkal semua nih. Aman aku lihatkan ini nih. Layu ini. Nah, atau larut. Bisa juga lah. Nah, bunga sesuatu yang bisa mengganggu lah. Nah, maka berniat kita. Maka orang ajan sudah nih zuhur. Lah berniat kita sajak sama yang pada awal waktunya. Kita selesaikan itu. Ternyata harus masuk asar sekali hanya tuntuk. Nah, lalu kita kan berbasuh-basuh dan sebagainya, kita sembahyang zuhur dalam qadaan. Karena menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i bahwa kita itu boleh mengqada. Lain Imam Ahmad. Nah, zuhur dulu sesuaikan waktu. Jadi kita kena kan asar hanya sampai aja waktu. Nah, kayak itu. Jadi zuhur dulu kita laksanakan walaupun qadaan, tapi pahala kita mungkin kita niat tadi itu tetap di awal waktu. Nah, itu jelang sebelum sembahyang sudah sembahyang niatnya. Apanya? Kenapa? Itu maghrib dulu. Nah, limbah maghrib boleh kita mengqada. Karena mengqada itu menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i fi ayyi waqtin der. Pada apa juga waktu. Kita keingatan dulu aku nih asar ke sembahyang. Padahal kita limbah maghrib. Lalu kita apa? Wah, aku nih semalam ada sembahyang asar nih. Nah, lalu kita qada sembahyang asar nih. Usalli fardal asr wa arba rakaatin qada lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat mengqada karena Allah Ta'ala. Karena kita merasa ada semalam dia aku tertinggal asar nih. Nah, nangaran anomnya macam-macam bang lah. Nangaran kadinya tertinggal lagi udah meninggal. Itu banyak lah ya anom tuh gawian. Nah, lalu kan kita waktu tuha ini kita merasa udah akil balik kan wajib kita. Lalu kita qada, mbak sembahyang maghrib kita mau qada pulang maghrib. Mbak sembahyang isya kita mau qada pulang isya. Nah, itu menurut Imam Asy-Syafi'i kan kayak itu boleh. Tapi kalau imam yang lain, Imam Ahmad, lah, Imam Malik, Imam Hambal, tiwas. Tiwas kenapa? Gara nggak ada perhatian. Nah, itu keras itu tuh. Nah, iya itu. Nah, jadi kita nih Imam Ahmad Asy-Syafi'i ini ahli sunnah wal jamaah. Karena manusia itu ada semua anak keras, Bang. Kan ada lamahnya. Nah, itu tadi kan ada khilaf dan salah itu bagi manusia itu pasti. Makanya disitulah artinya hukum syariat itu berlaku. Maka itulah kita itu wajib menuntut ilmu di dalam melaksanakan perintah Allah itu. Nah, ini yang berdiri betul pertama. Kemudian yang kedua, niat. Niat ini letaknya di dalam hati. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, situ kita letakkan niat nih. Nang sahajaku sembahyang tadi. Di dalamnya itu ya rukun qauli, rukun fi'li,
qalbi. Rukun qauli yang kita baca tadi. Itu qauli ngarannya. Fi'li itu perbuatan. Apa perbuatan? Seperti adalah kita mengangkat takbir nih, angkat tangan kita nih. Itu fi'li ngarannya. Kita ruku fi'li, iktidal fi'li, sujud fi'li. Duduk antara sujud itu fi'li ngarannya, perbuatan. Tahiyat itu fi'li juga. Termasuk adalah apa? Tahiyat akhir. Kan tahiyat itu non wajib, tahiyat awal itu sunnah. Itu wajib. Maka di situ disampurnakan. Nang ketiga itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini banyak orang yang salah. Takbiratul ihram itu dimulai dengan alif Allah dan disudahi dengan rokbar. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengucap alif Allah itu tangan tuh bergerak. Nah, jadi itu kauli itu bacaan dulu, hanya fi'li. Jadi Allah, nah itu tuh jangan bergelincah. Kalau banyak Allahu Akbar, nah itu tegalincah ngarannya. Nah, bisa jangan dulu. Bisa tadu di Allahu Akbar aja hanya nenek. Nah, itu ngarannya ada sairama jurang. Ada saiya sakata. Nah, kan kita qauli fi'li qalbi. Qauli ya bacaan Allah. Jadi mulut mengucap nih, nih bergerak, tangan bergerak, hati mengingat. Jadi termasuk qauli, fi'li dan qalbi. Nah, kayak itu tuh anunya caranya jangan berdahulu ini namanya Allahu Akbar jatuhnya. Nah, itu berdahulu ngarannya. Ada juga nang Allahu Akbar aja. Nah, itu berdudi ngarannya. Ini kada bisa nang kayak itu. Harus ya kita tuh beimbai bersama-sama sairama rukun kaulinya, fi'linya dan qalminya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Dimulai dari alif Allah dan disudahi daripada barra. Allahu Akbar. Amunnya masih belum lagi kita sahaja ko sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, banyak ikut imam tunai karena Allah Ta'ala umpamanya nih. Nah, kada belum terbuat itu bahasa kita. Nah, karena akbar itu kan awas dia tuh 3 alif setengah itu 7 harakat, 7 kali gerak aja kita. Allahu Akbar. Kan lawas juga kalau. Hah? Kenapa? Kada batal? Bahasa kada batal karena belum sampai anunya itu kaset ta'arud ta'in tadi. Bahasa kita. Maka amun kita kada bahasa berarti kita kada berniat. Bila kada berniat kan kada sah sembahyang kita. Nah, amunnya kita sampai 3 kali itu kan batas. Bila sudah ketiga kali itu kita diyakinakannya sudah yakinakan kita jangan sampai keempat itu sampai kelima kan. Nah, itu was-was ngarannya syak, zan dan waham. Syak tuh bisa ragu-ragu, zan tuh sangka-sangka, waham tuh jangan-jangan ya. Nah, ya kayak itu tuh lalu kita was-was masuk. Maka itu jangan bahasa kitanya. Da ma yaribuk illa ma la yaribuk. Tinggalkan oleh kamu suatu barang yang meragukan ya Nabi. Kepada suatu barang yang kada meragukan. Jadi sudah kita yakin masuknya kita sudah. Iya, sudah tuh. Nah, kayak itu tadi. Itu sudah nang sampai ketiga. Makanya itu cukup latihan. Nah, kita sembahyang tuh cukup kita latihan. Dilatih. Ya, kami dahulu long butuh baca amin. Baca amin kita makan takbir tadi. Allahu Akbar. Nah, ini mau jadi mulut mengucap, tangan bergerak, hati nama ingat nang sahajaku tadi. Nah, kayak itu tuh. Jadi beimbai berataan nang rukun nang 3 itu tadi. Kemudian itu Fatihah. Nang keempat ini rukunnya Fatihah. Fatihah itu wajib mulai bismillah sampai waladhdallin. Itu nang wajib kita baca. Aminnya itu sunat. Amin ini 3 bacaan. Nah, amin. Nah, ada amin, ada amin ya. Nang seabdalnya itu adalah ujar karinah dari tajwid itu nang amin. Itu nang bujurnya. Nah, kalau amin itu adalah makruh. Itu menurut adalah hukum apa kita membaca amin itu tadi menurut tajwid. Apalagi amin jar. Nah, itu begini ya, itu lah. Nah, ya disunnahkan jar
Kan alifnya itu liti alifnya kan barisnya cagat. Mimnya tuh ada ya di bawahnya. Berarti kan mahandaki bahwa itu kan panjang. Amin. Nah, kayak itu tuh. Mun kita baca amin. Panjang minnya. Karena ini alif itu dua alif setengah. Alif nang cagat tadi. Itu bacaannya dua alif itu matabi'i ngarannya. Jadi kita baca tuh dua alif setengah. Amin. Minnya tuh mat alif sukun. Mat alif sukun itu kan sampai tiga alif setengah. Itu panjang. Jadi kita panjang tuh amin. Nah, kayak itu tuh panjang minnya. Kamu kita baca amin. Ya, nah, itu makruh. Nah, itu bersabda itu ngarannya. Nah, kita baca amin ya. Nah, itu kada sempurna. Jadi yang paling sempurna itu menurut tajwid itu ya tadi alifnya itu dua alif setengah. Nah, dua harkat, setengah. Minnya itu tiga alif setengah, berarti itu 7 harkat. Itu dinamakan Ahmad Arid lis sukun. Jadi baca itu amin waladhdallin amin. Nah, kayak itu tenang bujurnya itu telah. Nah, itu paling ada nang di belakang tuh amin ya. Nah, itu kan kada sempurna. Nah, itu kada sempurna. Jadi menurut Imam kita Ahmad Asy-Syafi'i, Fatihah itu mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mulai situ kita Imam Syafi'i lah. Makanya di Makkah tuh ada 3 imam. Ada Imam Hambal, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Bilanya bakunut, lawan bismillah itu Syafi'i itu. Nah, ya kami semalam sembahyang apa? Di apa? Di Semarang. Jadi ketua bendahara masjidnya kalau guru sini pen sembahyang jar. Boleh aja pan bismillah kadita gurang jar. Tapi kalau dia membaca bismillah di ayat bisa tak gurang. Nah, nyaman alam Muhammadiyah di situ. Jadi kita paksa mengikuti orang. Ada sembahyang subuhnya kada bakunut jan. Jadi kita tahan akan setumat. Nah, kayak itu angka di Makkah itu jualnya. Di Makkah itu kan bertahannya belum setumat. Nah, kalau di belakangnya ada Imam Syafi'i. Nah, lalu kan kalau di Imam Syafi'i kita tinggal kan kada boleh itu tinggal bersing aja. Nah, jadi kan saja kita bakunutnya berinya waktu. Kan bismillah itu wajib bagi Imam Syafi'i. Jadi kita tuh bismillah bagamat barang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Imam Syafi'i. Walaupun kita membaca bagamat, tapi harus kita baca. Nah, ayat itu sunnah aja kita atau kita bismillah ataupun kada itu kada apa-apa. Ayat tadi. Banyak apalagi kita mengambil ayat setengah ayat nih. Kan ada kalau kan nyadang sesurah tuh ada orajen lah diambil kayak ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu kan itu mah bisa di separuh aja kalau ngarannya. Nah, jadi kita walaupun kada bismillah itu kada apa-apa. Nah, terkadang kita balik. Nah, umpamanya kita nih. Umpamanya alam nasrah membaca ayat nih. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak. Kada ingat lagi. Angka ada jarak. Nih, kada ingat lagi kita nyambung. Nah, jadi kita pindah aja. Nah, itu kita sunahkan bismillah. Hanya kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kayak itu yang disunahkan kita bismillah. Amun kita mbah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Boleh kita kada bismillah aja. Nah, tapi menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i sunnah aja kita mengucapkan bismillah. Tapi hanya sunnah aja itu telah. Nah, kenapa? Supaya ada perbedaan antara Fatihah dengan ayat. Jadi artinya kada berbeda. Nah, kayak itu pulang tadi. Nah, jadi kita bagi Imam Syafi'i ini ada pembatasan. Nah, jadi kita baca bismillah itu. Kita Imam Syafi'i kan biar benyaring itu kada
ada papa di suatu tempat nang nyaring lah. Amun tempat nang gimit seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar. Boleh lah kita jar membaca ayat boleh karena kita kan mendengar lawan imam. Boleh kita baca ayat, membaca kita Fatihah, baca kita ayat pulang. Itu boleh kita karena kita kan mendengar lawan lawan imam. Nah, amun ada habis ke berapa lah ayat kada apa? Ada habis. sudah sujud. Sujud aja 4 juga. Sujud. Nanya apanya ada kan orang sepalim buat separuh aja. Separuh anu nih. Nya kan ada kalau ain tuh nah ain tuh kan kehabisan daripada anu nah ada kalau itu nah launya kan kada kepanjangan lalu separuh aja itu boleh ada bapak nang lebih abdal tuh jadi sampurnaakan tadi. Nah, makanya amun kita jadi imam itu kita wajib mengetahui tentang adalah qiraah. Qiraah itu kita bacaan. Bacaan itu kita wajib mengetahui menurut tajwid kayak apa nih boleh kada? Nah, ada orang baca surah Yasin. Lalu ini kan membaca mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqa. Itu kan ada saktah di situ. Itu saktah tuh wajib, bukan sunnah. Kalau kita mimma roqadina hada batahan cuma jangan minak. Nah, di mana lagi di surah Al-Kahfi. Nah, iwajan qayyiman liwira ba'syan syadida. Dan itu kan saktah itu jangan dilanggar. Nya ada bacaan saktah, ada bacaan imalah. Imalah itu di dalam surah Yusuf. Di surah apa? Ya di dalam surah Yusuf tuh kalau ada salah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bacaannya majriyaha, tapi dibaca kan bukan majriyaha, tapi majriyaha. Nah, itu bacaannya itu namanya imalah. Nah, itu kiraah ngarannya. Tapi itu kan yang dibawa di dalam sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu bisa nang lurus-lurus saja. Nang sekira dibaca hafaz. Nah, serta apa ayat apa itu nang hafaz. Hafaz itu artinya nang lurus. Nang lurus dan bacaannya itu kan kada mengenai seperti sakta. Nah, nang nyaman lah bahasa kitanya. Nah, nang mata yasaru minkum jar. Kira atau mata yasum baca lauli kamu jangan nang barang mudah lawan kita. Kita jadi imam menangaran kita hafal kul Allah ajar Bapak. Nah, majar kul terus di ayatnya barang itu. Nangaran hafal kul Allah aja. Nah, kayak itu tuh salat itu tuh jadi sembahyang itu kita cari nang kayak apa supaya kita sembahyang tuh nyaman. Nang selalu kita ingat terjaga pada Allah itu tadi. Makanya sembahyang itu kan kesempurnaan jadi dalam sembahyang itu adalah mengikutkan daripada perasaan kita, mengikutkan rasa kita. Nah, maka terasa itu kita anuakan dulu sembahyang itu. Ya kan ada terkadang-kadang hari dingin. Nah, hari dingin kita berbaju dulu. Sekira jangan dingin kayak apa? Nah, ada juga kepanasan. Nah, kayak apa supaya kepanasan kipas angin kah? Umpamanya nih. Nah, itu artinya bersiap pada dahulu lebih dahulu. Apalagi kita baca Fatihah ini kan baca itu ada 13 Fatihah ini nih lah. Jadi kan ada orang baca Fatihah itu kan yang Maliki Yaumiddin. Ya, boleh juga itu bacaannya lah. Ada juga Maliki Yaumiddin. Ya, ada juga. Nah, bilanya membaca dua alif setengah itu adalah matabi'i. Bilanya membaca dengan tarus Maliki Yaumiddin. Itu bacaan hafaz itu kan boleh. Nah, tapi harus dijelaskan. Bacaan itu harus jelas. Maliki Yaumiddin. Nah, kayak itu. Jadi kada tersembunyi bahasa kitanya. Nah, itu tuh nah, itu tuh kan berarti mereka itu nang makanya kita imam tuh bahasa kitanya nah mana orang yang terpasih itu yang kita suruh. Nah, nah, nah ada dia kita kayak di apa bubun Jawa tuh kan kada tapi kalau mau nyambat nang gairil tuh iya karena atunya kada anu kada tapi anu wala dolin itu aja kada bisa oh dolin ya, kayak itu. Nah, pas kita jadi imam kalau wajar nyaman didengar sih itu jadi imam apanya wala
Boleh di sini. Umat apa air lalu, aku jadi Pak Moni belakang maharitakan adalah. Nah, itu tuh kan ini memang ya, apa bahasa kitanya laga di dalam bacaan itu kan memang ada kawa itu karena bahasanya nah kayak itu. Nah, kayak itu. Dan maka itulah kepastian di dalam satu bacaan itu Fatihah itu sama. Makanya kan kalau orang jadi imam apa di Makkah itu udah gampang jadi imam tuh pertama dulu nisbah hakikat dan etika itu kan dites orang dulu. Maka ada saya memang tahu nang hakikat dan etikat hati orang tuh nang kada bujur, tahu nang mentes ini bisa tahu hati hati orang itu. Rupanya dibuka oleh Allah Ta'ala kalau mereka itu apa putuhal arifin itu. Makanya bacaan Fatihah itu wajib telinga kita mendengar. Mulai bismillah sampai waladhdallin. Wajib kita mendengar telinga. Kenapa jadi wajib? Nah, amun kita mendengar telinga kita tahu salah. Fatihah itu amun kita di hati aja baca nih, kita tahu salah bujurnya. Nah, makanya rukun qauli itu kan harus dibaca. Sekira kita mendengar telinga kita. Itu rukun qauli ngarannya dibaca. Jangan apa kada dibaca kada dibaca di dalam hati ngarannya kada rukun qauli ngarannya itu qalbi. Ya, itu adalah jadi dibaca sekira kita mendengar telinga kita. Nah, iya. Tuh dengarkan telinga kita. Nah, baca Fatihah tadi. Kemudian yang kelima itu rukuk. Nah, rukuk ini meletakkan dua tangan kedua lantuhut kita dan meluruskan kedua tangannya. Kemudian meratakan jar tulang bulu kok kita ini. Mulai bulu kok kita ke belakang kita tuh harus rata. Jadi rata kayak itu tuh. Nah, jadi ini jangan ke bawah pada lentuhut, jangan ke atas. Bila ke bawah itu bisa tertunduk kita, bisa terbelakang kiblat. Bila ke atas bisa kada sawar, kada rata belakang kita. Ya, jadi ukuran dah tangan kita ini rupanya Allah Ta'ala mulakan sudah ukuran. Coba itu orang kardil dah. Anda handap juga tangannya. Jadi sesuai aja itu telah. Nah, anda kan tuh lantuhut dalam kita rukuk itu. Nah, amun kita ke bawah pada lantuhut itu salah. Ke atas pada lantuhut itu salah. Jadi pas kalau lantuhut itu andakannya. Maka saya memang juga kalau lantuhut ini kan kita apalagi orang ada gejala stroke tuh lah. Jadi anda kalau lantuhut ini kan nahap juga. Dia kayak bersuai jangan ibarat rumah tuh. Nah, lalu kuat dibujurakan bahasa kita tangan kita. Lalu belakang kita ini rata. Nah, kayak itu terus rokok. Kemudian yang keenam i'tidal. Nah, merokok kan i'tidal. I'tidal itu dibujurakan bahasa kitanya diratakan. Badan kita habiskan garak jurang. Nah, itu artinya tumak ninah. Dihabiskan garak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Kan kalau kita baca tuh ratakan yang digerakkan lagi tangan kita nih jangan diayunakan lagi. Nah, itu ada tumak ninah itu tidak. Kemudian sujud. Nah, sujud ini wajib dikarenakan anggota yang 7. Mana anggota pertama dahi. Yang kedua dua telapak tangan. Dua pelantuhut kita, dua ibu batis. Itu dikarenakan aja kita lawan adalah sajadah kita, bujur-bujur kana aja kita. Maka oleh itulah rukun sujud itu wajib meletakkan dia 7 anggota. Nah, dahi kita, dua telapak tangan, makanya tangan jangan dikulungkan. Terkecuali kita berbisul jadi sini. Tahu, ini kita kada apa-apa tuh wajib dilapakkan. Apanya? Hidung tuh sunnah aja. Kita letakkan ke sejadah. Yang wajib tuh dahi. Nah, dua telapak tangan, dua lantuhut, dua ibu batis itu yang wajib kita ketika sujud itu. Bila kada kanak itu kada sempurna sujudnya, berarti kan sujud itu salah. Artinya berarti di dalam sujud. Nah, disitulah cidranya sembahyang kita. Duduk antara dua sujud. Nah, mbak sujud kan bangkit kita sujud itu duduk antara dua sujud. Itu bahasa kitanya diranayakan anggota kita. Kita disunahkan membaca Rabbil fir warhamni wajburini warfa'ni wahdini wa afani wa anni. Hanya kita sujud pulang bahasa. Nah, kayak itu telah itu wajib kita mendiamakan aja kita daripada anggota kita ketika kita bangkit daripada sujud itu supaya ada
tumakninahnya. Kemudian duduk tahiyat. Nah, duduk tahiyat ini tahiyat awal. Tahiyat awal itu jangan diresuk nang di kiri ke bawah kanan. Hanya diandak di bawah lapak burit kita aja kayak itu aja. Jadi jangan diresuk itu. Nah, itu bedanya. Bilanya kita rasuk tangan batis kiri ke bawah batis kanan itu tahiyat akhir. Itu bedanya. Jadi tahiyat awal itu kada dirasuk. Tahiyat akhir itu merasuk. Nah, kemudian yang ke-10 tahiyat akhir. Nah, itu dirasuk tuh ke bawah nang batis kiri kanan kita batis kiri ke bawah kita. Nah, kayak itu tuh. Jadi itu bedanya antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Nang ke-11 sholawat. Nah, salawat tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kasih wajibnya tuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti kasih wajibnya. Kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Nah, itu sunnah kita menang. Umpamanya saat itu sampai itu kita baru sakit, nak bayar salam, sah sembahyang kita. Nah, itu batas wajib bahasa kita. Kita langsung akan kita baca masih dalam keadaan kita sehat, kada apa-apa, lebih baik kita sampurnakan. Itu kita mendapat pahala sunnah. Allahumma gfiri ma qaddamtu wa ma akhartu itu nah. Nah, itu tuh sunnah aja nih tuh. Nang wajibnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu sunnah kita melangsungkan Allahumma gfiri ma qaddamtu wa ma akhartu itu. Kemudian salawat. Nah, salawat ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nang ke-12 salam. Nah, salam ini kelihatan bahu kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Di mana garang letaknya. Jadi salam itu mulai awal daripada muka kita. Nah, mulai dari sini kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini melihat bahu kita. Hanya bujurakan pulang ke tengah nih pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kada boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kada ditumaninah. Nah, jadi tumaninah tuh kayak itu udah Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kakan dulu sini ke tengah nih. Hanya pulang Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kayak itu tak. Sekira melihat bahu kita itulah salam. Kemudian yang ke-13 tertib. Tertib ini nang dahulu didahulukan juga, nang kemudian dikemudiakan juga. Nah, itu umpamanya kita berpaling. Ayat berdua aja Fatihah. Nah, ini kada boleh terpaling bahasa kitanya. Nah, demikian juga nang ayat nih. Nang sebujur dengan wadduha berdahulu, alam nasr berdua hanya wadduha. Nah, itu tuh makruh itu telah. Nah, itu hanya makruh. Jum batal semuanya kada batal itu. Nah, itu tertib artinya nang dahulu didahulukan juga, nang kemudian dikemudiakan juga. Nah, ini nang 13 inilah rukun nang wajib kita kenal, nang wajib kita laksanakan ketika kita melakukan sholat. Rukun 13 ini terbahagi atas 3 bahagi. Nah, ya rukun qauli, fi'li dan qalbi. Sampai sini aja kalau insyaallah karena ini kita membicarakan tentang rukun qauli, fi'li dan qalbi ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, sehat badan dan semoga diberikan petunjuk oleh Allah, dicurahkan rahmat dan maghfirah kepada kita sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.